إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah penampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lilfirdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia daripada hari Isnin 8 hari bulan Sya'ban yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang dipanjangkan umur dalam sihat walafiat,
disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ni sebelum matinya, dalam keadaan mendapat barakah dan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kita telah sampai di muka surat yang 515. Muka surat 515 pada juz yang pertama. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pelajaran kita yang terakhir, kita telah menyebutkan tentang sunat-sunat dalam azan. Sunat-sunat dalam azan, ya. Iaitu antara sunat-sunat dalam azan ialah sebagaimana yang telah kita sebutkan. So, apabila kita dengarkan orang suruhan azan, kita kata marhaban bil qail adlan wa marhaban bis salati ahlan. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan 1 juta pahala, 1 juta dosa diampunkan, dan 1 juta darjat diangkat. Masya Allah, ya, ini bagus ni. Marhaban bil qail adlan wa marhaban bis salati ahlan. Nampak? Jadi maknanya pendek saja. Siapa yang di buku tu amalkanlah, ya. Maupun kita dengar azan dari masjid, atau azan daripada radio, atau azan adik-beradik kita dalam rumah kita, atau suami kita azan di dalam rumah, kita pun sebutkan marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahlan. Senang aja. Ya, kita juga telah menyebutkan bila kita azan, kita baca dengan tertil, ikut bacaan dengan tajwid seperti mana yang kita baca Quran, ya, tapi kita bacalah dengan betul, ya. Dan lafaz tu kita buat bersambung. Sunatnya kita sambungkan Allah Akbar tu dua lafaz, satu nafas. Allah Akbar, Allahu Akbar. Yang lain tu kita baca satu-satu. Dan sunat tarjih. Tarjih tu apa? Maknanya kita membaca 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum kita melongkan syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, syahadu rasulullah. Baru kita longkan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu caranya. Dan sunat taswib. Taswib tu apa? Iaitu kita membaca as-salatu khairum minan naum. Itu pada azan subuh. Selepas pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairum minan naum, ya. Dan demikianlah juga kita membacakan, kita sambil kita azan tu, kita letakkan 2 jari kita kat telinga, dan pusing kanan bila hayya 'alas salah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Pusing ke kiri. Jadi kalau orang yang tak dengar, orang pekak, orang tuli, dia tengok orang ni angkat tangan, pusing kanan, pusing kiri, oh ini tengah azan. Jadi dia tahu, ya. Itu antara kelebihannya lah. Dan demikian juga kita menjawab lafaz azan tu seperti mana yang dilaungkan oleh yang muazzin tu, ya. Hayya 'alas salah. Tapi dalam masalah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ni ada dalam hadis juga kita baca la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas salah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau sekiranya kita baca Allah Akbar, Allah Akbar, muazzin Allah Akbar, Allah Akbar, kita pun Allah Akbar, Allah Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Kita ikut sama, ya. Jadi kita yang pahala tu, kita akan dapat pahala. Setiap satu huruf tu kita dapat 2000 pahala. Masya Allah. Itu dalam satu riwayat lah, ya. Dan sunat juga kita membaca ayatul kursi selepas pada azan sebelum qamat. Antara azan dan qamat, siapa baca ayatul kursi, maka diampunkan dosanya antara 2 solat tadi. Ya, kalau dia baca ayatul kursi sebelum azan, sebelum qamatnya solat zuhur, kemudian dibaca lagi sebelum azannya, sebelum qamatnya solat asar, jadi antara solat zuhur dengan solat asar dosanya diampunkan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dan demikian jugalah kita sambung lagi pada pelajaran kita hari ini di muka surat 515. 515 doa yang atas sekali itu doa selepas azan. Bila kita dah dengar habis la ilaha illallah, kita dah dengar habis itu, kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah,
wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah. Itu saya dah terjemahkan pada minggu lepas ya. Kemudian kita tambah lagi doa pula. Itu doa lepas azan. Sampai innaka la tukhliful mi'ad, itu doa lepas azan. Tapi tambahkan doa pula, kita minta pada Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami mohon padamu al-afwa, keampunan, kemaafan, wal afiyah, dan kesihatan. Kesihatan ataupun keamanan fid dini wa dunya wal akhirah, pada agama dan juga pada dunia dan pada akhirat. Ya, kita minta Allah selamatkan kita dunia dan agama kita. Agama kita pun sekarang dah banyak rosak dah ya. Ini hukumkan hukum halal haram semua dah tengah terbalik, banyaklah ya. Jadi kita minta Allah selamatkan kita di akhir zaman ni, dan juga selamat dunia daripada fitnah-fitnah dunia, dan akhirat daripada azab-azab akhirat. Kemudian kita ulangi, Rabbighfirli wali walidayya. Itu doa untuk kita. Ya Allah, ampunkan aku dan kedua orang tuaku. 5 kali kita baca. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, sampai ada 5 kali. Warhamhuma, dan rahmatkanlah kedua mereka. Kama rabbayani, seperti mana dua mereka menjagaku saghira, waktu kecil. Mak bapak kita sayang kita waktu kecil. Kita berak ke, kita kencing ke, tak ada, dia tak pukul kita. Dia cucikan, dia cebokkan, dia cium kita lagi, dia bagikan susu. Sayang dia pada kita. Itulah kasih sayang mak ayah, jangan kita lupa tuan-tuan ya. Jadi kita doakan untuk mereka, minta Allah ampunkan mak bapak kita, dan juga untuk Allah merahmati mereka, kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi kita waktu kecil kita. Allahumma barik lana fi zurriyatina wa la tadurrahum. Ya Allah, berkatkanlah kami pada zuriat kami. Wa la tadurrahum, dan janganlah kamu mudaratkan mereka. Wa wafiqhum li ta'atika. Taufikkanlah kami, berikanlah kami taufik, dan juga berikanlah mereka taufik, hidayat lah tu ya. Li ta'atika, untuk taat kepadamu. Warzuqna birrahum, dan kurniakanlah kami kebaikan mereka. Jadi kalau anak tu anak yang soleh, maka dia akan menjadikan anak tu anak yang berkhidmat kepada mak ayah dia. Jadi itulah dia tuan-tuan ni. Jadi yang makna sekarang ni kita tambahkan doa ni. Ustaz, apa kelebihan doa ni? Ni sabda Rasulullah SAW. Man qala hina yasma'u nida, barang siapa yang membaca selepas dia dengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Jadi itu doa lepas azan. Halas lau syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia wajib mendapat syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah, wajib dapat syafaat Nabi. Jadi kalau orang tu dapat syafaat Nabi, insya Allah selamat dia daripada azab neraka. Dia masukkan dia dalam syurga, dapat syafaat Nabi SAW. Jadi itu kelebihannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepas doa lepas azan. Doa ini juga kita baca lepas daripada qamat. Ada orang kata, Ustaz, ni doa ni lepas azan saja ke lepas azan qamat? Qamat juga dinamakan dia azan. Dalam bahasa Arab ni disebutkan, Nabi kata siapa baca doa selepas nida. Nida tu maknanya panggilan. Panggilan tu azan dan juga qamat. Jadi kalau kita lepas qamat, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu la ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah atil Muhammadin wasallam, sampai akhirnya. Siapa yang baca doa ni lepas azan atau qamat, maka dia akan wajib mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebahagian salafus salih berkata, barang siapa yang membaca Rabbighfirli wa li walidayya 5 kali, warhamhuma kama rabbayani saghira, setelah membaca doa azan, maka dia akan diberi pahala sebagaimana pahala anak yang berbakti dan telah memenuhi hak kedua orang tuanya. Masya Allah.
Jadi seperti kita ni orang yang sudah berbakti pada ibu bapa dan sudah membalas jasa ibu bapa. Padahal jasa ibu bapa tu besar, tak boleh terbalas. Tapi kita bacakan doa ni lepas azan, baca Rabbi firli wali walidayya 5 kali. Tak berat pun. Bahkan ada satu syekh tu, dia tanya anak murid dia, kau berapa kali kau baca Rabbi firli walidayya? Dia kata ada tiap-tiap lepas sembahyang. Baca, ulang, baca lagi. Baca lagi, ulang. Tuan Syekh berapa banyak ni? Engkau tahu berapa susah mak engkau nak beranakkan kau? Bergadai nyawa nak melahirkan kau. Engkau nak baca 10 kali ke 3 kali ke 5 kali kau dah rasa berat. Padahal mak engkau tu merasakan kesakitan yang amat sangat bila nak lahirkan kau. Masya Allah. Betul juga tu. Mak kita nak lahirkan kita bergadai nyawa antara hidup dengan mati, tuan-tuan. Kita nak baca Rabbi firli pun malas. Ya Allah. Sebab tu jangan lepas. Baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tiap-tiap lepas salat fardu, kalau boleh lepas main sunat pun kita baca juga. Ya. Tapi kalau kita baca Rabbi firli wali walidina, walidina itu makna untuk sekalian mak bapak datuk nenek kita semua. Tapi kalau Rabbi firli wali walidayya, dayya baris atas, dal tu baris atas, dayya itu maknanya untuk dua mak bapak kita. Kalau walidina untuk sekalian ibu bapa datuk nenek moyang kita semua. Lagi bagus. Tak apalah, nak baca dua-dua pun boleh, ya. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Sabu'in rahimahullah ta'ala dalam kitab Syifa'us Sudur. Barang siapa yang membaca doa berikut ini setelah selesai azan, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Masya Allah. Tak ada soal jawab lagi dah. Oh, bagus ni. Besok di padang mahsyar, orang semua tepi. Ini VIP nak jalan. Siapa dia? Orang yang masuk syurga tanpa hisab. Terus sekali. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah. Jadikanlah kami daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini amalan doa. Siapa yang baca lepas doa azan tu, baca doa ini, dia akan jadi yaumul qiyamah, masuk syurga tanpa hisab. Apa doa dia? Sini kita catatkan, tuan-tuan. Buatkan tanda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhi syahadah. Wa ma syahadtuha illa lak. Oh, ni tak ada terjemahan dia. Saya terjemahkan sikit lah. Siapa nak dapatkan terjemahan dia, dia boleh catatkan cepat-cepat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan dia yang esa, tiada sekutu baginya. Itu kita dah tahulah tu, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sesuatu akan binasa melainkan zatnya. Semua akan binasa. Kita sendiri, datuk nenek kita, rumah kita, kemajuan kita, dunia kita, semua akan hancur binasa illa wajhah, melainkan zat Allah yang maha suci. Allahumma antal ladzi mananta alayya bihadhi syahadah. Ya Allah, engkaulah yang telah kurniakan kepadaku dengan syahadah ini. Syahadah tu penyaksian ini. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Kurnian Allah. Berapa ramai orang nak jadi Islam tapi tak dapat Islam. Kenapa? Tak dapat kurnian hidayat daripada Allah Ta'ala. Wa ma syahatuha illa lak. Dan tidak aku menyaksikannya melainkan hanya kerana engkau, kepada engkau. Mana kita menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Wala yaqbaluha minni ghairuk. Dan tidak ada yang menerima aku dan menerima akan syahadat aku itu daripadaku melainkan engkau. Maknanya yang boleh terima kita punya pengakuan kita itu hanya Allah sajalah. Allah saja terima syahadat kita. Syahadat tu pengakuan kita lah. Faj'alha li qurbatan 'indak. Jadikanlah penyaksian itu, jadikanlah ianya, iaitu penyaksian itu, bagiku sebagai pendekatan kepadamu. Kita nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa hijaban min narik. Dan sebagai hijab, sebagai perlindung dari api neraka-Mu. Waghfir li wa li walidayya. Ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku. Walikulli mu'minin wa mu'minah birahmatika. Dan bagi setiap orang mukmin, lelaki dan perempuan, birahmatika, dengan rahmatmu. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Engkau lah Tuhan ya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Bagus doanya ni. Doa minta ampun untuk diri kita, untuk mak bapak kita, untuk Allah terima pengakuan kita, penyaksian kita dan menjadikan sebagai hijab untuk kita daripada api neraka. Alhamdulillah. Siapa baca doa ini, setiap lepas doa azan, maka masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Dianjurkan untuk membaca doa berikut ni setelah azan maghrib. Ni kalau lepas azan maghrib. Selepas pada doa azan, azan maghrib ni khaslah kerana nak masuk waktu malam. Kita tambahkan Allahumma hadza iqbalu laik, ya Allah, ini kedatangan malammu. Wa idbaru naharik, dan pemergian siangmu. Malam datang, siang pergi. Wa aswatu doa atik, dan suara penyeruanmu, doa atik. Wa ighfirli, ampunkanlah aku. Ini doa tambahan bagi yang lepas azan maghrib, lepas doa azan maghrib. Dan setelah azan subuh dianjurkan untuk kita baca doa berikut. Lepas azan subuh baca doa lepas azan. Kemudian doa yang kita baca tadi syahadah. Dan kemudian lepas tu tambahkan lagi dengan doa khas untuk lepas azan subuh. Apa dia? Allahumma hadza iqbalu naharik, ya Allah, ini datangnya siang harimu. Wa idbaru lailik, dan perginya malammu. Tadi maghrib lain pula, terbalik kan? Ini sekarang siang pula. Wa aswatu du'atik, dan suara penyeru kepadamu atau berdoa padamu. Ighfirli, ampunkanlah aku ya Allah. Tatkala muazzin sedang membaca lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kita dengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa kita nak sambung, maka dianjurkan untuk mencium kedua jari jempolnya dan mengusapkan pada kedua matanya seraya membaca. Jadi dia letakkan dua ibu jari kat kuku dia tu, dia letakkan dekat bibirnya, dia cium. Dia cium, kemudian disapukan kat dua matanya. Disapukan ke dua matanya, ya. Sambil dia membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah. Marhaban, selamat datang, bihabibi, wahai kekasihku, wa qurrati aini, dan penyejuk mataku, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya bila kita dengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sapu di mata. Baik ustaz, kita sekarang kita pakai mask. Turunkanlah mask tu sekejap. Kemudian ciumkan dia kat kita punya kuku ibu jari, kita sapukan mata. Siapa yang buat itu ada kelebihannya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Khidir alaihissalam berkata, barang siapa yang ketika mendengar muazzin mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia jawab, kita jawab dululah. Kita berjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia cium kedua jari jempolnya, ibu jari lah, jempol tu ibu jari, dan mengusapnya pada kedua matanya, maka matanya tidak akan menjadi buta dan tidak akan terkena penyakit katarak selama-lama. Mata tak kena buta, tak kena penyakit katarak, tak rabun. Bagus ni. Siapa nak mata dia sihat, dapat selalu memandang yang terang, kita amalkan. Bila setiap kali dengar azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mensapukan mata kita. Diriwayatkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam AS bila dalam syurga, dia berjalan, semua malaikat-malaikat akan mengikuti dia. Mana dia pergi, malaikat ikut. Jadi dia pun kata, ya Rabbi, kenapa ni malaikat-malaikat dia ikut aku ni? Allah Ta'ala berjawab, kerana mereka tu melihat kepada nur cahaya yang ada di belakang tulang sulbimu. Cahayanya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu sampai terserlah
jelas dilihat oleh malaikat di belakang tulang sulbi Nabi Adam AS. Nabi Adam tak nampak apa. Nabi Adam pandang depan. Jadi dia tak nampak apa yang kat belakang. Dia kata, ya Allah, tunjukkanlah aku akan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ta'ala kata, ya Adam, kau bacalah selawat 3 kali dan kemudian sapukan kat ibu jari tanganmu dan ciumkan dia dan kemudian tengok dia. Jadi Nabi Adam membaca selawat 3 kali, kemudian dia letakkan kat bibir dia, ke ibu jari dia dekat bibir dia, sehingga nampakkan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun cium dan dia pun sapukan kat mata dia. Allahu a'lam. Itu antaranya riwayat yang menyebutkan kenapa Nabi Adam AS menyapu 2 ibu jarinya itu ke matanya bila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita pun dianjurkan. Jadi ini Nabi Allah Khidir AS ni, apa yang disebutkan oleh setengah ulama ni adalah merupakan satu petunjuk kepada kita amalan yang baik. Ada orang dia tak boleh terima, ini Nabi Khidir ni dah mati, dia mana ada lagi. Jawapan kita, bagi kita ulama-ulama Ahlus Sunnah, kebanyakan, majoriti, jamhur ulama, Nabi Allah Khidir masih hidup lagi. Dia hidup daripada zaman Nabi Luqman dan juga bukan Nabi lah, Sayyidina Luqman, dan juga sampai kepada Nabi Musa AS dan sampai kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Sehingga kan seorang wali Allah yang masyhur, Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrul aziz, beliau seorang wali Allah yang besar. Dia adalah khalifah kepada tariqah Syazaliyah, iaitu daripada gurunya Abu Hasan Syazali. Beliau mengatakan, kalau ada orang mengatakan bahawa Nabi Khidir sudah mati, aku tidak akan percaya sama sekali, kerana aku telah berjumpa dengan Nabi Khidir lebih daripada 1000 kali. Masya Allah. Dia wali Allah ni jumpa dengan Nabi Khidir tu. Nabi Khidir ni dia berjumpa dengan orang yang bakal dan yang sudah menjadi pangkat wali Allah. Itu kerja Nabi Allah Khidir AS, ya. Jadi tak semua orang dapat berjumpa dengan dia. Sunnah-sunnah tatkala qamat sangat banyak. Ini masalah qamat pula, ya. Di muka surat 517, ya. Sunat-sunat waktu qamat. Tadi kita sebutkan waktu azan. Yang pertama, tidak mengeraskan suara sebagaimana azan, kerana para jemaah solat telah berada dalam masjid. Ini bezalah. Azan dia panggil orang daripada luar. Qamat cuma nak beritahu nak solat, nak berdiri. Jadi orang dalam masjid. Jadi tak perlu nak kuat-kuatkan suara terlalu tinggi, ya. Biasa-biasa saja, moderate lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya pantas, laju dan juga suara rendah, ya. Yang kedua, mempercepat dalam bacaan lafaz qamat. Percepat. Kalau sekiranya azan, kenapa ustaz dipanjang-panjang? Hayya 'alas salat. Nak bagi time supaya orang sempat datang masjid. Bila dengar Allah Akbar, Allah Akbar, ada yang sedang berjual beli, ada yang sebab bekerja, ada yang nak bersihkan diri, nak mandi. Jadi kita bagi orang time, jadi diorang pun boleh bersihkan diri, pakai yang baik-baik, berjalan kaki, terus ambil wuduk kan, masuk masjid. Jadi sebab tu azan tu dia melirik-melirik sikit. Ada hikmah dia lah tu. Tapi kalau qamat tak perlu melirik, dia terus direct to the point. Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah dan syahadu anna Rasulullah, macam tu. Yang ketiga, mengumandangkan iqamat selain tempat azan mana berpindah tempat agar dapat menjadi saksinya atas amalannya pada hari kiamat. Jadi kalau kita azan di satu corner masjid belah kanan, misal kata, bila qamat pula, kita qamat pula di sebelah kiri masjid umpamanya. Kalau sekir dapat, kalau tak dapat, kita kat mana kita azan, kat situ kita qamat. Tapi biasanya azan ni diorang pakai mikrofon lah, ya. Mungkin kat bilik imam dia azan, atau di depan mazhaf sekali. Tapi kalau sekiranya qamat tu biasanya Pak Bilal tu dah berdiri di atas sejadah dia di belakang imam. Itu biasanya lah.
Tapi pokoknya tu disunatkan tu berbeza-beza tempat supaya setiap tempat yang mendengarkan azan dan qamat kita akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Ya Allah, aku saksikan orang ni ada melaungkan azan, orang ni ada melaungkan qamat, menyeru manusia kepada solat. Jadi itu jadi saksi untuk kita. Yang keempat, para hadirin tidak berdiri dari duduknya kecuali setelah selesai qamat. Ini dalam pendapat mazhab Syafi'i. Sabar. Jangan bangun dulu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Barulah kita pun bangun, ya. Dah lah habis qamat completely baru kita bangun. Ini sunat dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, jika rahimahullah ta'ala, jika yang beri qamat sedang baca hayya 'alas salah, maka disunatkan bagi imam dan para makmum untuk berdiri. Mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi, dia kata bila dah perkataan hayya 'alas salah, mari semayang, bangunlah. Nak semayang ni. Jadi imam pun bangun dan makmum pun bangun. Jadi di sini alim-alim ulama ada membuatkan sebagai satu jalan keluar. Andai kata kalau kita ni dah duduk dalam saf kat depan lah, ya, untuk menantikan qamat, kita selesaikan qamat tu sampai habis. Tapi kalau kita duduk kat saf belakang, kita nak tunggu sampai qamat habis, nanti lepas qamat habis kita nak jalan lagi ke depan, dah makan masa. Jadi kita bila dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita bangunlah, kita dah mula bergeraklah. Pasal kita kat belakang tu, kita nak datang ke depan tu makan masa. Jadi itu antara cara kita kompromikan antara dua pendapat yang berbeza itu, ya. Yang kelima, setelah selesai qamat maka disunatkan bagi yang mendengar untuk membaca aqamahallahu wa adamaha. Artinya maknanya apa? Allah dirikan salat itu dan mengekalkannya. Allah dirikan salat dan mengekalkannya. Madamatis samawati wal ard, selama berdirinya langit dan bumi. Wa ja'alani min salihi ahliha, dan menjadikan aku daripada ahlinya yang salihin. Ahli salat yang salihin. Ni doa ni kita baca bagus, ya, lepas pada qamat. Selain daripada kita baca Allahumma rabbah zidati tamah, kita boleh sambungkan ini. Jadi kalau sekiranya bila Bilal mengatakan qad qamatis salah, qad qamatis salah, ada sebagian riwayat menyebutkan ataupun pendapat ulama mengatakan kita baca aqamahallahu adamaha. Itu saja. Aqamahallah, Allah Ta'ala dirikan salat itu, wa adamaha, dan Allah kekalkan dia. Itu dah ada dalam situ. Dalam buku kita dah ada tu. Cuma buku kita ni dia tulis iaitu setelah selesai qamat. Boleh juga. Jadi kita ambil tu sebahagian aqamahallahu adamaha pada menjawab qad qamatis salah, qad qamatis salah, aqamahallahu wa adamaha, aqamahallahu wa adamaha. Setiap kali dibaca qad qamatis salah, aqamahallahu wa adamaha. Qad qamatis salah, aqamahallahu wa adamaha. Itu cara ini, tuan-tuan, ya. Sebab semua panggilan itu ada dia punya jawapan. Bila disebut Allah Akbar, Allah Akbar, kita baca Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Bila dia baca hayya 'alas salah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua lafaz azan tu kita jawabkan dia seperti mana yang disebut oleh muazzin. Hanya apabila dia baca hayya 'alas salah sama hayya 'alal falah, kita jawabkan dengan la haula wala quwata illa billah. Kerana apa? Kerana hayya 'alas salah maknanya marilah salat. Kita pun tak berdaya nak bersalat kalau tidak izin Allah. La haula, tidak ada daya upaya untuk buat amal ibadat, dan tak ada daya untuk meninggalkan maksiat. La haula wala quwata, dan tak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Sunat-sunat bagi muazzin. Jadi sekarang ni muazzin tu sendiri, apakah sunat-sunatnya? Sunat-sunat bagi muazzin tatkala azan sangat banyak, antaranya dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan jika terdapat hadas pada pertengahan azan, maka sunat untuk tetap meneruskan azannya sampai selesai.
Ya, jadi sunat dalam wuduk lah. Bersih dari azan hadas besar dan hadas kecil. Maknanya sunat tu kalau dia buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi kalau dia tak ada wuduk boleh azan tak? Boleh. Tapi tak sunat lah macam tu. Yang sunatnya biar dia dalam wuduk. Kalau tengah-tengah azan dia batal wuduk dia teruskan saja azan dia. Kerana jangan sampai tersekat-sekat. Diriwayatkan dari sebagian salafus salih, azan atau qamat tanpa wuduk dapat menyebabkan banyaknya tikus di rumahnya. Tu dia. Kalau azan atau qamat tanpa wuduk, kita kat rumah kita salat, tapi qamat, azan dan qamat tak ada wuduk. Kenapa? Belum siap lagi lah ustaz. Habis kenapa kena azan? Saja azan dulu. Ni kadang-kadang kita perangai macam itulah ya. Azan dulu. Jadi kita nak bangunkan anak-anak, azan dulu. Tapi kita belum siap wuduk. Membanyakkan tikus kat rumah. Na'udzubillah. Kedua, sunat kedua, muazzin menghadap ke arah kiblat kerana kiblat merupakan paling mulia arah. Macam mana kita semayang, kita berdoa ya, kita menghadap ke arah kiblat. Macam itulah juga apabila kita azan dan juga kita qamat ya, itu sunatnya. Yang ketiga, menggunakan siwak sebelum mengumandangkan azan. Jadi siwak ni adalah amalan sunnah Nabi. Jadi setiap kali kita belum baca Quran, sebelum kita solat, sebelum kita azan, kita siwak dulu dan kemudian baru kita laungkan azan dan qamat. Sunat ya. Yang keempat, mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Kerana hukumnya adalah sunat. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Berdiri. Itu yang afdal lah, yang sunat. Tapi menurut sebagian ulama, berdiri waktu azan tu adalah wajib. Nampak? Masya Allah, wajib. Kalau dia ada kemampuan untuk berdirilah. Kalau dia tak ada kemampuan, tak apalah, duduk. Macam orang semayang juga. Semayang fardu wajib berdiri. Kalau tak boleh nak berdiri, okeylah semayang duduk. Tapi maknanya kalau ada kemampuan wajib berdiri. Itu pendapat sebagian ulama lah. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunat. Yang kelima, mengumandangkan azan dengan suara yang baik, dengan merdu. Cari orang yang suara sedap. Kalau suara dia sedap, orang dengar pun lunak, dengar orang pun sedap datang. Tapi kalau sekira azan subuh tu dia kena keras sikit lah. Jangan lunak sangat. Lunak sangat nanti orang tu sedap tidur. Macam orang menyanyi lagu pula depan dia. Tak boleh. Mesti keraskan sikit supaya hayya 'alas salah. Jadi terkejut. Dah azan subuh. Tapi sekarang ni mana kita nak dengar azan? Azan dekat rumah ni kalau lebih-lebih kita buka radio je. Kalau sekiranya dulu kampung-kampung ada juga azan tu boleh dengar kat loudspeaker. Sekarang semua speaker masjid semua dalam masjid ya. Dah tak boleh nak dengar dah ya. Allah, apa nak buat? Yang keenam, orang yang mengenangkan azan adalah orang yang adil, bukan orang fasik, bukan orang ahli maksiat. Mesti orang yang baik-baik lah. Jadi dia hormati orang. Pak Bilal ni bagus, orang yang baik. Kalau Pak Bilal ni tukang main judi ke, tukang ikut ke, ataupun buat perkara yang tak senonoh kat luar, apa dia ni jadi Pak Bilal pula. Orang pun dah tak hormat dah dia. Tu nampak. Yang ketujuh, orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang amanah. Amanah tu penting kerana dia nak laungkan azan tu, dia nak tahu waktu solat. Kalau belum waktu solat dia nak azan, itu tak amanah namanya. Ya sekarang ni sebelum waktu solat dah disuruh azan. Tak amanah macam tu. Sebab tu disuruh orang yang amanah. Amanah tu jaga waktu. Azan. Belum masuk waktu lagi 10 minit lagi. Azan. Tak boleh. Ini saya pegang amanah ni. Saya hanya laungkan azan bila dah masuk waktu. Nampak tuan-tuan? Jadi mesti orangnya amanah. Takut kepada Allah. Bukan takut pada manusia. Tapi zaman sekarang ni orang takut pada manusia. Tak takut pada Allah. Langgar perintah Allah tak apa. Tapi jangan langgar perintah manusia. Tak boleh. Nabi kata apa? La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam masa sama kita buat dosa kepada Allah. Tak boleh. Ni Allah kata, jangan azan haram. Belum lagi masuk waktu. Ustaz ni, orang ni dah suruh ni. Pengerusi dah suruh ni. Chairman dah suruh ni. Ini dah perintah ni. Mana boleh. Sebab tu kita kena jagalah ni. Nak jadi tukang azan ni, nak pegang amanah ni ya. Kalau tak sanggup, jangan jadi tukang azan. Biar orang lain ambil, tak apa. Macam tu juga kita jadi pemimpin. Kita jadi pemimpin ni pegang amanah. Kita kena jalankan tugas. Nak bagi orang Islam tu bila dapat salat, bila dapat tutup aurat ya.
Kalau sikit tak boleh kita nak bantu orang Islam dapat salat, dapat tutup aurat, tak payahlah. Jadi kita bagi orang lain lah, tak apa. Tak mau jadi amanah berat nanti kita di yaumul qiyamah. Yang ke-8, mengumandangkan azan di tempat yang tinggi supaya suaranya dapat terdengar oleh orang banyak, atau azan dengan menggunakan alat pengeras suara, mikrofon. Kalau zaman dulu tak ada mikrofon, duduk tempat yang tinggi lah. Tapi zaman sekarang ada mikrofon, pakai mikrofon. Sebab tu dia ada menara. Kenapa ada menara masjid orang Islam ni? Kerana Bilal ni akan naik atas menara untuk lakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seluruh kawasan itu, kampung tu boleh dengar. Kalau sekiranya kat rendah, tempat orang tak dengar, itu kena keras suara. Tapi kalau sekarang dah tak payah pakai menara, semua pakai mikrofon, dan mikrofon itu semua pemancar kat luar, ya. Itu sepatutnya lah tu. Mengumandangkan azan di tempat tinggi supaya suara dapat terdengar. Okey. Yang ke-9, tidak mengambil upah atas azannya. Dan jika yang mengambil upah, maka hukumnya adalah boleh menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga Imam Malik bin Anas. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak boleh mengambil upah. Ingat, jadi kalau kita buat azan atau qamat, kita jadi Pak Bilal lah. Pak Bilal ni patut-patut jangan ambil gaji. Habis ustaz, kita ni ada anak juga, kita pun nak bayar duit minyak kereta juga, kita pun nak bayar duit rumah juga. Tapi air kita nak kena bayar, mana ada free. Jadi kalau sekiranya kita yang mengambil gaji itu bukan atas dasar upah bacaan azan, jangan. Sebab kalau kita nak kata upah bacaan azan tu dah tak ikhlas. Habis untuk apa? Gaji sebagai untuk imbalan membayar kita punya pengurusan. Kenapa? Kerana kita perlu transport, dan masa kita untuk kita cari rezeki itu dah terputus. Jadi untuk kita bantu anak-anak kita, keluarga kita yang kita wajib tanggung pada mereka. Jadi itu atas dasar demikian. Tapi bukan dasar aku azan sedap ni, diorang bayar aku gaji lebih. Jangan. Itu kalau itu kita macam orang jual agama pula. Nauzubillah min zalik, ya. Faedah. Di antara pahala bagi seorang yang mengumandangkan azan tanpa mengambil upah adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-muazzinu al-muhtasibu awwalu may yuksa. Muazzin yang hanya mencari pahala, ia adalah orang yang pertama yang akan diberi baju pada hari kebangkitan. Orang yang mencari pahala tu maknanya tak mengambil upah lah. Tak nak upah. Habis kau nak azan, tak apa, aku nak azan sukarela. Bukan pasal nak supaya saya dapat imbuhan ke, habuan ke, tak ada. Tu bagus tu. Tapi yelah, ni biasanya orang-orang yang dah tua, orang yang dah pencen, yang tak ada kerja lagi, baguslah jadi tukang azan. Tapi kalau orang muda ni ada tanggungjawab, anak sekolah, isteri pun nak belanja dan sebagainya, jadi itu kadang-kadang susah nak dah jadi tukang azan ataupun Pak Bilal. Melainkan kalau dia ada freelance, kerja-kerja sambil-sambilan yang lain. Iaitu kita terima kasihlah pada mereka yang telah korban masanya untuk dia berada dalam masjid untuk melakukan azan-azan pada waktu-waktu yang ditetapkan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muazzin al-muhtasibu kasyahid al-mutashahhita fi dammi idza mata lam yudawwid fi qabri. Muazzin yang hanya mencari pahala, maka ia seperti orang mati syahid yang membawa darahnya. Jika ia meninggal dunia, maka badannya tidak akan dimakan oleh ulat dalam kuburnya. Masya Allah. Ini muazzin yang tidak mengambil upah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azzana khamsa salawat." Sebarang siapa yang melaungkan azan dalam salat 5 waktu dan salat sebagai imam semata-mata kerana iman dan mencari pahala, maka akan diampuni baginya dari dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Baik dia jadi imam ataupun dia jadi Bilal melakukan azan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu, tapi dia tak ambil upah lah. Allah, ustaz macam mana ni? Ayalah, itulah dia punya syarat dia.
Tetapi kalau sekiranya kita dah sebutkan tadi, upah tu bukan pasal dia punya salat. Kalau kita niatkan salat tu dapat upah, dah tak sah sebab kita bukan niat kerana Allah. Tapi kita salat tu kerana Allah. Habis orang upah ni kerana kita punya transportation kita, masa kita, ya, dan keluarga kita, anak isteri kita untuk cover cost mereka. Bukan untuk kita. Bukan untuk azan, bukan untuk salat. Azan, salat aku lillahi ta'ala. Ya. Itu kita niat macam tu lah tu. Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang azan selama setahun tidak meminta upah, maka ia akan dipanggil pada hari kiamat dan dia dalam keadaan berdiri di pintu syurga. Maka dikatakan padanya, berilah syafaat kepada siapa saja yang kamu beringinkan. Masya Allah. Dia dipanggil, duduk depan pintu syurga untuk diberikan izin untuk beri syafaat siapa yang dia nak syafaatkan. Masya Allah. Untungnya orang yang tukang azan kerana Allah, ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang azan selama 7 tahun kerana hanya mencari pahala, tidak menerima upah, maka Allah akan menulis baginya pembebasan dari neraka. Masya Allah. Kalau tadi kita dengar yang setahun. Ini kalau 7 tahun dia jadi muazzin, tak ambil upah kerana Allah Ta'ala. Maka seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW tadi, dia termasuk pada golongan orang yang dibebaskan dari neraka. Tak masuk neraka. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami pada golongan yang dilepaskan dari neraka. Ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti saja pada perkara-perkara yang dimakruhkan dalam azan. Wallahu alam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi pada pelajaran minggu hadapan, pada pelajaran besok, ya, kita berhenti sampai sini saja perkara-perkara yang dimakruhkan dalam azan untuk kita beri laluan pelajaran bab puasa. Kita lagi 3 minggu dan menghadapi puasa Ramadan. Jadi saya nak membacalah kitab ini juga, Fiqhul Ibadat juzuk yang ketiga. Juzuk ketiga ditulis Al-Juz'ul Thalith. Juzuk Thalith ni, juzuk ketiga. Kalau kitab yang baru dia tulis nombor 3. Tapi kitab yang lama dia tulis Juzuk Thalith, ya. Nombor 3, juz yang ketiga, volume yang ketiga. Volume ketiga tu bab puasa. Dia tulis bab puasa. Jadi kita akan baca bab puasa besok insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, besok kalau sekira siapa yang dah ada kitab ni, bawalah kitab yang juzuk yang ketiga bab puasa. Kalau yang tak ada kena order cepat, jangan lambat-lambat, ya. Sebab buku ni dah tak banyak lagi dalam tangan saya, ya. Saya hari tu order dalam 50 buah, tapi sekarang dah tinggal beberapa set aja. Siapa cepat dia dapat. Siapa yang nak, dia kena masuk dalam link order kitab fikih. Siapa yang tak ada linknya tu, boleh minta pada kami melalui message pada FB saya. InsyaAllah kita akan berikan. Dan demikianlah, ya, siapa-siapa yang nak berikan derma untuk musalla, nampaknya Alhamdulillah sudah hampir selesai. Musalla yang kita bantu di Banjarmasin, ya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tuan-tuan yang nak membantu madrasah yang di Kemboja, yang di Bangladesh, ya, yang juga di Batam, di Indonesia, dan juga di Malaysia yang saya juga ada menyalurkannya daripada derma tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah teruskan derma melalui PayNow kepada nombor handphone saya dan sebutkanlah, tuliskan untuk madrasah. Jadi kita umumlah. Ataupun yang nak derma untuk buat perigi, ataupun nak derma untuk wakaf Quran, muqaddam, ya. Itu semua kami akan uruskan juga, ya. Alhamdulillah lah, banyak daripada derma anda sekalian telah dapat membantu saudara-saudara Islam kita yang miskin di Kemboja, di Bangladesh, di Indonesia, ya. Jadi mudah-mudahan semua tu menjadi, kita kata, amal jariah yang berkekalan, insya-Allah. Siapa nak derma tu boleh melalui PayNow pada nombor handphone saya, ya. Saya dah berikan nombor handphone saya. Ataupun boleh dia minta pada kami, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saja kita akhiri dengan bacakan Fatihah
Mudah-mudahan berkat Fatihah Allah SWT memberikan keringanan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, Abdullah bin Harun dan juga Muhammad Hajirin Rajudin dan Hamidah Mahmud dan Muhammad Marikan bin Yaqub, ya, dan Sa'ad bin Alwi, Ruqayyah binti Yarali Khan, dan juga Kamaruddin bin Abdul Hamid, ya, dan Nur Fatihatul Syifa binti Nazim Muhammad, dan yang lain-lain, Ina binti Ali dan sebagainya. Semoga Allah berikan mereka keringanan dan syifa dan kesihatan insya-Allah, dan juga semua kita dan adik-beradik kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah Taala berikan keringanan insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, penyakit-penyakit ini pun ada hikmahnya daripada Allah Taala, ya. Kita bersabar dengan hikmah Allah dan kita akan dikurniakan paling besar. Siapa yang ada masa, kita ikuti pengajian kita Al-Hikam. Kitab Hikam ni bagus tuan-tuan, dia memberi motivasi semangat kita dalam jiwa kita, rohani kita. Pada malam ini ada pengajian Kitab Hikam di Masjid Hasanah Teban Garden jam 9 malam insya-Allah, melalui FB saya, ya. Dan insya-Allah malam ini saya ada membaca kitab Riyadhus Salihin. Ini kitab ni ganti kitab Imam Tirmizi. Ya, kita dah selesai Syama'il Muhammadiyah kitab Imam Tirmizi di Masjid Sultan setiap Senin lepas maghrib. Jadi malam ni saya sudah mulakan dengan kitab Riyadhus Salihin, kitab yang dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Sangat sekali baik kitabnya, ya. Sangat baik dan manfaat. Siapa yang ada masa malam ini boleh mengikuti pembukaan kitab bacaan kitab Riyadhus Salihin jam 7.45 malam insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja untuk kita pada malam ini. Mohon maaf banyak-banyak kalau penyampaian saya ada salah silap. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang telah kita sebutkan tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama kita berdiri untuk kita beri salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا
سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.